जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच मैं तਹਿ दिल तो सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करता हाँ, ख्याल मकदम करता हाँ। नाल ही आओ आप रल के स्वागत करें डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। थैंक यू जी, थैंक यू। जिद्दां हर वारी असीं जिहड़ा मसला लैके आउने आ उहदा साडे समाज नाल बहुत गहरा संबंध हुंदा है। कोशिश ये हुंदी है कि जिहड़ियां समस्यावां हैगियां साडीआं समाजिक तौर ते उन्हां तो असीं छुटकारा पा सकीए, खास तौर ते वो समस्यावां जिहड़ियां असीं आप सहेड़ रहे हैं जां सहेड़ियां हुंदियां। जरूरी नहीं कि बंदा जाती तौर पर कोई गल सहेड़दा, वो एक समाजिक तौर पर सहेड़ियां गईयां जिन्हों असीं समझी या बेसमझी नाल असीं उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। इहो जिहा जिहड़ा वतारा आ, जिहड़ा इहो जी जिहड़ी सोच आ, उहनूं तब्दीली करन च असीं दोने वीर डॉक्टर साहब और मैं कोशिश करते हैं अपने पक्षों कि असीं उन्हां समस्यावां चों निकलण लई जे असीं कोई सुझाव दे सकीए जां असीं कोई विचार पेश कर सकीए जां तुहाडे नाल विचार साझी कर सकीए जिहदे करके कुछ सुनेहा तुहाडे तक इहो जिहा पहुँचे कि असीं ये महसूस करिए कि समाज तरक्की वल नूं हो रहा है। अज मैं जिहड़ी गल आपां करनी है वो इहदे नाल संबंधित है। सोशल मीडिया ते और प्रिंट मीडिया तक काफ़ी वड्डी खबर आई है कि भी कवेंट्री दे विच एक डेरे दा इंचार्ज रजिंदर कालिया उन्हां नाम लिया गया है। ये अखबारां विच आया है कि उन्होंने उत्ते केस लाया गया है, रेप का केस हैगा आ, लोगों को पैसे वटोरन का केस हैगा आ, ग्रूमिंग का केस हैगा आ। ये हले क्योंकि तुहानूं पता केस हुंदे आ बाद विच कोर्ट में जाते आ, वकील बहुत लंबा प्रोसैस हुंदा, आपां उधर नहीं जाना। सिर्फ यही आपां जाना कि भी जिहड़ा साडा समाज आ, असीं इंग्लैंड विच रहिंदे होए इन्ने अगांह वधू समाज दे विच रहिंदे होए सानूं चाहीदा तां इह सी कि असीं बाहर आके बाहरले मुल्कां विच आके असीं कुछ वधिया करदे। असीं बाहर आए हैं, साडे बाहर आउण दा मकसद ये सी कि साडी जिंदगी भारत दे विच सुरक्षित नहीं सीगी। असीं उत्थे बिल्कुल जिहड़ी साडी जिंदगी सीगी ओह अंध विश्वासां दे विच घिरी हुई सी, गरीबी विच घिरी हुई सी, साडे कंमां कारां दे प्रैशर थल्ले घिरी हुई सी। जदों असीं बाहर है, बाहर आउण दा मकसद ये सी कि असीं बाहर जाके दूजी दुनिया नूं देखांगे, जिद्दां बाकी दुनिया खुशहाल आ असीं भी उदां खुशहाल होण दी कोशिश करांगे। लेकिन होया कि असीं वो जो उत्थे असीं गूगल धूंदे लूंदे सी ओह असीं इत्थे आके भी लूह होण लग पिआ। ते असीं अपनियां मुश्किलां जिहड़ियां असीं सोच नाल हल करनियां सिखणियां सी, असीं ओह अरदासां दुआवां ते इन्हां नाल असीं ओह सुरक्षित करनियां शुरू करतियां सोचणियां। इस करके ये जिहड़ा एक बहुत बड़ा केस मीडिया च आया है, इहदा आउटकम की होना ये तो कोई पता नहीं। आपां नूं सोचना चाहिए कि भी आपां जदों अपने मिलियनस पाउंड कोई खा जाता फिर असीं हथ पैर मारते हैं, कभी डॉक्टर साहब को, कभी किसी को, कभी किसी को सानू फलाने ने लुट लिया, फलाने ने मेरी बेइज्जती की असीं करते। लेकिन असीं पहला क्यों नहीं ये सोचते कि भी जो असीं कर रहे हैं, जो असीं कर रहे हैं इहदा जिहड़ा आउटकम की होएगा। इस मसले ते आपां गल करने आप पहला डॉक्टर साहब ने स्वागत किया है, उन्होंने को आप थोड़ी जी जानते हैं भी जिन्नी उन्होंने जानकारी है। ओके जी, इस विषय पर डिस्कस करने लिए मैं एक यार दोस्त मैं कहा सीगा, उन्होंने कॉल आई आ, आप उन्होंने को सही पता सही स्थिति की है। हैलो जी, कौन दे कितों बोलते हैं?
हेलो तरनचंद महू जी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ੀ। ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਵੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਦੀ ਟਾਈਮਸ, ਉਹਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਗੋਡ ਔਨ ਅਰਥ cult leader accused of raping devotees. So ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰੀਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੂਹਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 20ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 20ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 13, 14, 15, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਓਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੰਨੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਈਅਰ ਰਿੰਗਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 14-14, 15-15 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫੀਮੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5,20,000 ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ
उस अखबार ਵਿੱਚ ਵੀ 2017 ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਟਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 2017 ਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਸਿਵਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਵਾਰਡਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਨਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਗੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਟਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ 1997 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ ਤੇ ਮਦਈ ਸੁਸਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਪ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਰੋਡ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਾਏ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਸਤੀ ਹਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਊਟ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਇਹਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੌੜ ਭਜਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਚੋ ਪਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ 1997 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਸੈਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਚਦੇਵ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਲਾਗਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਥਿੰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਥਿੰਕਰ ਦੀ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਨਰੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਥੀ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 97 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ, ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੀਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਧੁੰਦ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ, ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੰਡਿਆਇਆ ਹੁਣੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲੀਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕਰ ਲਾ ਪੈ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੰਗੇ ਧੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਏਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਪਿੰਡ, ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 10,000 ਲਿਖੋ, ਇੰਨਾ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਆਖੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਤੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਲਸਰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਨਾਥ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਥ ਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਧੂਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲੈ। ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵੇ ਮੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਆਵੇਂ, ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਵੇ ਮੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਆਵੇਂ, ਕਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਮਾਈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋਚ ਸਮਝਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲੈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੇਸਮਝਾ ਨਾ ਬਣ ਇਨਸਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦੇ। ਧਨ ਕਰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਸੱਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲੈ। ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਬ। ਨਾ ਤਰਕ ਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਬ। ਰੋਟੀਓਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਨਾ ਤਰਕ ਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਬ। ਰੋਟੀਓਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਲੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ,
ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ। ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਭਜਾ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮਾ ਲੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋ ਜਮਾ ਲੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਖੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਸੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਬਾਬਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਰਜਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 19 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕੋਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ,
ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੀ ਤਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ। 1+1 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧੂਫ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁਟਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ, ਵੀਰ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਝ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।